everyone, good morning all of you. So Delta Maths YouTube channel to another video loi punorbar swagatam janaisu tumalokok. So aji ei video tu tumalokor logot BSc 5th semester Reimann integration topic to logot jorito duta problem solve korim. Je duta problem one of my students sent me through WhatsApp. So ei duta problem tumalokor exam or oha problems puror dore. So ei duta problem nischoy tumalokok Reimann integration logot jorito je problems ahe question paper semester to he problem bur korat help koribo. So question number 1 to start koru. To question number 1 on dia ase etu problem moi loisu exercise 6.333 jikhona S commerce tomar logo book dia ase he book khonor logot jorito. To question number 1 to hoy ki dia ase let amok eta function dia ase f from the close interval 0 a to r dia ase, right? And be given by our function to connector define kora ase f of x equal to x square amak dekhabo dia na actually find koribo dise find 0 to a f of x equal to f of x dx equal to x cubed by so eto find koribo dise sorry ene find korile tomaloke jodi in general find kora to eto answer to tomaloke এই ইন্টিগ্রেশন টুৰ ভ্যালু তো তোমালোকে কি পাবা তোমালোকে অলৰেডি জানাই সো সিম্পল যদি আমি ইন্টিগ্রেশন কৰো x cube by 3 পাম আৰু যদি আপাৰ লিমিট লোৱাৰ লিমিট পুট কৰো কি পাম integration 0 to a f of x dx that means is integration 0 to a x square dx equal to কি পাম a cube by 3 actually আমি এটো ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব ডাইৰেক্টলি নহয় হাই সেকেন্ডাৰী জেনেৰেটৰ কৰিছিল তেনেকৈ কৰিব আমি ইয়াত নালাগিব আমি ইয়াত ৰিমান ইন্টিগ্রেশন যেটো থিওৰাম আছে ৰিমান থিওৰি ইউজ কৰি পেলাই আমি এই প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰিব লাগে ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগিব কি আমি পাৰ্টিশন কনসিডাৰ কৰিব লাগিব তো মই লাইক প্ৰিভিয়াস ভিডিও ব্লগত তেনেকৈ যে এইবোৰ প্ৰবলেমছ জেনেৰেটৰ সলভ কৰিছো তেনেকৈ সেই সেম প্ৰসিডিউৰ ইউজ কৰি পেলাই আমি ইয়াতে আমি এই প্ৰবলেমছবোৰ সলভ কৰিম ঠিক আছে সো লেটস স্টাৰ্ট the solution আমাৰ ফাংচনটো কি দিয়া আছে আকৌ এবাৰ চাই লোৱা from the close interval 0 a to r given by f of x equal to x square and find ki koribo dise integration 0 to a f of x dx and find out koribo diase function to domain ki dia ase close interval 0 to a thik ase so look at the solution to solution or karone ami ki korim let us consider a partition of close interval 0 to a in such a way that kenege ami partition to consider korim p equal to x not equal to ami ki consider korim 0 then x1 equal to ami ki consideration lom so ami n ta equal sub intervals ot ami yak bhagai dim thik ase to partition to enike banao no so sub interval blocker length ki hoy equal hoy so ami yat তোমালোকে কমায়ো লব পাৰা মই n ta কথা ইন জেনাৰেলাইজ কন্ডিশনাল লৈ আছে partition to so মই n ta কি কৰিছো equal sub intervals ot বগাইছো so প্ৰত্যেকটোৰ লেংথ যাতে কি হয় a by n হয় তাৰ কাৰণে মই চাই পেলাই ভালকে partition to কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছো কেনেদৰে সোৱা তোমালোকে x not equal to 0 then a by n লৈছো x1 to x2 to লম কেনেকে twice a by n তো এনেকে যদি লও আমি প্ৰত্যেকটো সাব ইন্টারভেল যদি প্ৰথম সাব ইন্টারভেলটো সোৱা x0 আৰু x1 তেতিয়া হলে ইয়াৰ লেংথ কিমান হ'ব a by n হ'ব তো নেক্সট পার্ট সাব ইন্টারভেলটো যদি সোৱা x1 x2 তেতিয়া হলে তোমালোকে যদি লেংথটো লোৱা কি কৰিবা twice a divided by n minus a by n বুলি ক'লে again a by n এ পাবা so in this way যদি কনসিডাৰ কৰি যোৱা লাষ্টলি আমি কি পাম xn equal to n a divided by n পাম ঠিক আছে so এটো লৈ ললো এটা পার্টিশন তো এই পার্টিশন টু কনসিডারেশন লৈ পেলাই এতিয়া আমি কি কৰিম আমি লোৱাৰ সাম আপাৰ সাম ক্যালকুলেট কৰিম দেন আমি কি কৰিম টু ফাইন্ড দ্য ইন্টিগ্রেশন কি আমি ফাইন্ড কি কৰিব লাগে ইন্টিগ্রেশন 0 to a x square আমি dx ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে ন তো এটো ফাইন্ড আউট কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিম লোৱাৰ ইন্টিগ্ৰেল এন্ড আপাৰ ইন্টিগ্ৰেল ক্যালকুলেট কৰি সাম যে whether these two integrations are equal আৰু যদি ইকুৱেল হয় ডেফিনেটলি ইকুৱেল হ'বই লাগিব সো এটো ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে যেহেতু সো ইকুৱেল হৈ যাব আৰু ইকুৱেল হৈ গলে আৰু ভ্যালুটো আমি কি পাব লাগে
Actually আমি পাব লাগে এটো আমি বাই আমি জাস্ট ইনস্পেকশন কৰি পেলাই আমি কি কম পাও যে a কিউব বাই আমি 3 পাব লাগে এটো আমি পাওনে নেপাও আমি ফাইন্ড আউট কৰিম ঠিক আছে সো কেনেকৈ কৰিম সোৱা মন কৰা তো তাৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিম লোৱাৰ সাম ক্যালকুলেট কৰিম LPF ক্যালকুলেট কৰিম আৰু LPF ক্যালকুলেট কৰাৰ নিয়মটো তোমালোকে জানাই সো কি হয় LPF ক্যালকুলেট কৰাৰ নিয়মটো summation I from 1 to n small mi delta xi তো লোৱাৰ সামত ইনফিমাম বোৰৰ কথা কনসিডাৰ কৰা হয় অফ দা সাব ইন্টারভেলস ঠিক আছে সো এটো যদি আমি সামেশনটো খুলি দিও কি পাম m1 delta x1 m2 delta x2 plus dot 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 mn delta xn পাম রাইট সো এখিনলৈকে আপ টু দিস তোমালোকে আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে so then আমি কি পাম so m1 delta x1 m2 delta x2 plus dot 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 mn delta xn পাম এতিয়া সোৱা for the first sub interval a sub interval ৰ কাৰণে x0 x1 sub interval ৰ কাৰণে ইয়াৰে ইনফিমাম ভ্যালু কি হ'ব a sub interval টোত যদি আমি ফার্স্ট কনসিডারেশন to law that means x0 x1 a consideration to law a sub interval to consideration law a sub interval to consideration law tene hole a sub interval to infimum of the function ki hobo infimum of the function ki as function to ki di ase f of x equal to x square di ase to infimum of the function ki hobo aru infimum of the function code attain koribo a sub interval to ami janu je a leftmost point to that means left hand point to ki koribo e attain koribo thik ase তো যেহেতু ইয়াতে অ্যাটেন্ড কৰিব x0 ত অ্যাটেন্ড কৰিব ইয়াত x0 কি আছে ফার্স্ট ইন্টারভেল তো 0 আর 0 ফাংশন টু ভ্যালু কি হয় f0 is equal to 0 so for the first sub interval small mi that means m1 কি হ'ব এটোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো 0 হ'ব তো আমি ইয়াতে কি পাতিম from here 0 into delta x1 কি হ'ব so an minus a by n divided a by n minus 0 কৰি দিলে সাব ইন্টারভেল টো delta x1 ৰ লেংথ কিমান পাম a by n পাম so plus in this way second যেটো সাব ইন্টারভেল হয় that means তোমালোকে মন কৰা সেকেন্ড সাব ইন্টারভেল টো কোনটো হ'ব x1 x2 হ'ব আৰু ইয়াৰে ইনফিমাম ভ্যালু কোড অ্যাটেন্ড কৰিব এই x1 পইণ্টত অ্যাটেন্ড কৰিব ঠিক আছে আৰু ইনফিমাম ভ্যালুটো কি হ'ব ফাংশনটোৰ according to the definition of the function so f of x1 means ki hoy a by n hobo aru etu kiman hobo goi a square by n square hobo to ami pati diu jodi a square by n square jodi pati diu to m2 kiman pam ami m2 yate ami kiman palu yate a square by n square palu to ami m2 pati dilu a square by n square aru delta x and delta x2 to again soa tomaloke 2 by n 2a by n minus a by n koile ako a by n e paba ঠিক আছে so in this way next যদি সাব ইন্টারভেল to soa next tomaloke ki paba next sub interval to yat thora x যদি consideration to loa to 3a by n hobo to again ami a sub interval to kotha third sub interval to যদি consideration to lo titia hole ami you can clearly see যে ইয়াতে left most point to আমি 2 by n ত আমি ইনফিমাম ভ্যালু to অ্যাটেন্ড কৰিম আৰু 2 by n ত ফাংশন to ভ্যালু কি হ'ব 2 by a 2a divided by n whole square হ'ব into আকৌ delta x কি হ'ব a by n হ'ব so in this way আমি লিখি গলে লাষ্টত আমি কি পাম গৈ mn to কি হ'ব so লাষ্টৰ so xn ৰ xn point to agot ki ase xn minus 1 ase gotike ei xn point to agot ki ase amar n minus 1 xn minus 1 point to ki ase actually n minus 1 divided by n ase right to a point to te mane last jodi sub interval to consider kora xn minus 1 xn tetia hole ei xn minus 1 point to te infimum value to attain koribo aru infimum value to ki hobo n minus 1 divided n minus 1 into a divided by n whole square hobo according to the definition of the function that means mn or value ki hobo n minus 1 into a divided by n whole square into delta xn kiman hobo again a by n hobo হৈ গল so in this way আমি কি কৰিলো এটি lpf to calculate কৰিলো lpf calculate কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম আমি কি ফাইন্ড আউট কৰিম
যে আমি LPF ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত লোৱাৰ ইন্টিগ্ৰেলটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিম বাই টেকিং লিমিট আৰু লোৱাৰ ইন্টিগ্ৰেল কি হয় যে লোৱাৰ ইন্টিগ্ৰেল ইজ নাথিং বাট দ্য সুপ্ৰিমাম অফ দ্য ফাংচন কি হয় সুপ্ৰিমাম অফ LPF তো সুপ্ৰিমাম LPF টু ক্যালকুলেট কৰিলে আমি কি পাম আমি কি পাম লোৱাৰ ইন্টিগ্ৰেলটো আমি পাম ঠিক আছে ওকে সো কিলকে পালো সো এতিয়া আমি LPF টু অলপ সজাই লওঁ সো কিলকে হৈছে আই হোপ তো কিলকে কাটি দিছো তোমালোকক বস্তুখিনি তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লবা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ তো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো LPF তো ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো LPF ইকুৱেল টু কমন ৰখিবা So LPF equal আমি কি লিখিব পাৰিম এতিয়া মনে মন কৰা অকমান তো ইয়াৰ পৰা আমি কি কমন লব পাৰো চোৱাচোন সো সবৰ পৰা a by n এটা কমন আহি আছে ঠিক আছে তো a by n and a by n এই নহয় অকল সবৰ পৰা চোৱা a by n and a square by n square that means a cube by n cube এটা কমন আহি আছে সবৰ পৰা from each term তো আমি কি কমন লৈ ললো a cube by n cube এটা কমন লৈ ললো তেতিয়া কি পাম আমি 1 plus next কি আহিব next কি আহিব সো 1 square হৈ গল তো 1 টো আমি 1 square হিচাপে লিখিব পাৰো a cube by n cube লিখা লাগলে 1 square next 2 square বুলি লিখিব পাৰো এৰা 2 square থাকি যাব ন ইয়াৰ পৰা lastly dot 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 n minus 1 whole square আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে তো হৈ গল এটো ঠিক আছে তো এখিনিৰ পৰা আমি কি কৰিলো a cube by n cube কমন লৈ পেলাই আমি কি পালো ফার্স্ট টার্মটো 1 থাকিব 1 to 1 স্কয়ার হিচাপে লিখিব পাৰো তাৰপিছত নেক্সট টার্মটো 2 স্কয়ার থাকিব সো লাস্টলি n - 1 হোল স্কয়ার থাকিব ঠিক আছে তো a cube by n cube তো এনেকৈ ৰাখি দিছো আৰু তোমালোকে এটা সিৰিজৰ সামটো জানা n স্কয়ার বুলি ক'লে তোমালোকে জানা n into n plus 1 twice n plus 1 divided by 6 বুলি বলা তোমালোকে এই n স্কয়ার সিরিজটো সামেশনটো তোমালোকে এনেকৈ জানা ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে যদি মই ইয়াতে n - 1 আছে দেখিছানে সো n - 1 যদি মই ইয়াত ৰিপ্লেস কৰি দিও কি হ'ব সিরিজটো সামটো ফাইনালি n into n - 1 then twice n - 1 divided by 6 হৈ যাব সিরিজটো সাম ঠিক আছে তো এনেকৈ লিখি দিলে কি পাম n into n - 1 into twice n - 1 divided by 6 লিখি দিছো ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিব পাৰা a cube divided by n cube আছে ঠিক আছে রাইট তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এটা কাম কৰিবা n এটা সবৰ পৰা এই নিউমাৰেটৰ থকা এই টাৰ্মখিনিৰ n এটা সবৰ পৰা কমন লৈ লোৱা ফাইনালি n cube পাবা সো 1 minus 1 by n পাবা then 2 minus 1 by n পাবা divided by 6 হৈ গল রাইট এতিয়া সোয়া এই n cube to a n cube to লগত ক্যান্সেল গল ঠিক আছে তো আলটিমেটলি ইয়াৰ পাছত আমি কি পাম গৈ a cube এটা থাকিল রাইট তো ডিভাইডেড বাই 6 এটা থাকিল তো আৰু ইয়াত থাকিল গৈ কি টার্ম 1 minus 1 by n then 2 minus 1 by n তো লাস্টলি এতিয়া সো আমাক লাগে কি লোৱাৰ ইন্টিগ্ৰেল 0 to a f of x dx লাগে সো তাৰ কাৰণে আমি জানো কি লোৱাৰ ইন্টিগ্ৰেল 0 to a f of x dx equal to supremum of LPF আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিম লিমিট n tends to
ইনফিনিটি লৈ লম এই টাৰ্মখিনি এই এলপিএফ টু টাৰ্মখিনি ইনফিনিটি লিমিট এণ্ড টেন্ডস টু ইনফিনিটি লগাই দিলে কি আহিব a কিউব ডিভাইডেড বাই 6 1 minus 1 by n 2 minus 1 by n তো আল্টিমেটলি তো লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি পুট কৰি দিলে কি আহি যাব তো 1 by n টাৰ্মছত কি আহিব 0 আহিব আৰু 1 by n টাৰ্মছতো 0 আহিব সো ফাইনালি আমি পাম কি a কিউব বাই আমি 6 পাম ঠিক আছে সো আমি কি পালো integration 0 to a x square dx that is the lower integral আমি কি পালো a cube by 6 পালো next আমি কি শো কৰিব লাগিব যে upper sum to that means upper integral a cube by 6 বুলি বলে আমি শো কৰি দিলে আমাৰ যেটো required result আছে সেই required result টো আমি শো কৰাটো ডান হৈ যাব ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে আমি লোৱাৰ ইন্টিগ্ৰেল পালো এটা আপাৰ ইন্টিগ্ৰেলটো আমি ফাইন্ড আউট কৰাৰ কাৰণে আমি ইউপিএফ আমি ফাৰ্স্ট ফাইন্ড আউট কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে সো কিনকে নোট ডাউন কৰি যাবা সো নেক্সট হল আপাৰ সাম ইউপিএফ তো আপাৰ সাম ফাইন্ড আউট কৰাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম সামেশন n from 1 to infinity capital mi delta xi সো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিম split কৰি পেলাই তো আমি ভাঙি পেলাই সামেশনটো কি লিখিম m1 delta x1 plus m2 delta x2 plus dot 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 mn আমি delta xn আমি লিখিম আৰু আমি অলৰেডি পাৰ্টিশনটো কেনেদৰে বনাই থৈছো জানাই x0 equal to 0 then a by n then twice a by n তো likewise আমি কি লিপাইছিলো n minus 1 a by n এটো xn minus 1 টাৰ্মটো লাষ্ট xn টাৰ্মটো কি আছিল আমি কি পাইছিলো n a by n আমি পাইছিলো ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা প্ৰথমতে আমি ক্যাপিটাল m1 টো উলাম সো ক্যাপিটাল m1 টো উলাবৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট সাব ইন্টাৰভেলটো কি হয় সো এটো হয় a আৰু a by n তো ইয়াৰ সুপ্রিমাম ভ্যালুটো কোট টেন হ'ব তো রাইট মোস্ট পয়েন্টটো দ্যাট মিন্স এই x1 পয়েন্টটো আমি এবাৰ সুপ্রিমাম ভ্যালুটো পাম আৰু সুপ্রিমাম ভ্যালুটো ফাংশনটো সুপ্রিমাম ভ্যালুটো কি হয় f of x equal to কি হয় আমি পাইছো দিয়া আছে x স্কয়ার তো f of x1 কি হ'ব f of a by n equal to a square by n square হ'ব ঠিক আছে তো আমি m1 লিখিম a square by n square so delta x1 কি হয় so delta x1 কি হয় তো a by n minus কি হ'ব 0 হ'ব ঠিক আছে a by n minus 0 that means delta x1 means কি হয় x1 minus x0 হয় right তো x1 কিমান হয় a by n তো minus 0 that means a by n হ'ব so in this way আমি ক্যালকুলেট কৰি যাম ভ্যালুবোৰ বাকি like others values ঠিক আছে তো a square by n square হল delta x1 কি হয় a by n তো similar with m2 ভ্যালুটো কি হ'ব so m2 হল next সাব ইন্টারভেল যদি কনসিডার কৰো a by n 2a by n তো এই রাইট মোস্ট পয়েন্ট এই x2 পয়েন্টটোত সুপ্রিমাম ভ্যালুটো এটেইন হ'ব আৰু সেই ভ্যালুটো কিমান হ'ব according to the definition of this function f of x equal to x square 2a by n whole square হ'ব that means m2 কি হ'ব 2a by n whole square হ'ব আৰু delta xn টো জানাই a by n হ'ব so in this way lastly আমি mn টো এবা কি হ'ব mn টো কোট এটেইন হ'ব তো এই পয়েন্টটো এটেইন হ'ব তো লাস্ট সাব ইন্টারভেলটো যদি অবজার্ভ কৰা xn পয়েন্টটোত mn supremum value আমি পাম that means n a by n কি হ'ব n a by n whole square হ'ব according to the definition of the function f of x equal to x square আৰু delta xn কি হ'ব a by n হ'ব তো ইয়াৰ পৰা again আমি a cube by n cube আমি কমন লব পাৰিম তো ফার্স্ট টার্মটো কি হ'ব 1 হ'ব নেক্সট টার্মটো 1 means 1 স্কয়ার লিখিব পৰা তো নেক্সট টার্মটো কি হ'ব 2 স্কয়ার প্লাস ডট 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 লাইকওয়াইজ আমি কি পামগৈ n স্কয়ার পামগৈ ঠিক আছে তো এনেকে কৰাৰ পাছত তে এগেইন সেই আগৰ সিরিজটো অকমান মনত পেলোৱা a cube divided by n cube আমি summation n from 1 to infinity so I will lead you it will be better n square বুলি ক'লে আমি কি পাওঁ n plus 1 twice n plus 1 divided by আমি 6 পাওঁ right তো এই সিরিজটো যদি আমি লিখো ইয়াত কেনেকৈ লিখিম n into n plus 1 into twice n plus 1 divided by 6 ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি কি কৰিম n কিউব এটা কমন লম ওপৰৰ পৰা নিউমাৰেটৰৰ পৰা a কিউব divided by n কিউব divided by 6 তো n কিউব কমন লোৱাৰ লগে লগে তো 1 plus 1 by n
2 plus 1 by n আহি গ'ল তো ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰা n কিউবটো কেনসেল কৰি দিয়া সো আমি পালোগৈ কি UPF ইকুৱেল টু কি পালো ফাইনালি a cube by 6 1 plus 1 by n then 2 plus 1 by n আমি পালো ঠিক আছে এতিয়া আমি কৰিব লাগিব কি সোয়া এতিয়া UPF পালো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমি আপাৰ ইন্টিগ্ৰেল ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব আমি দ্যাট মিন্স 0 to a bar fx dx fx means x square ইয়াতে ঠিক আছে তো কি হ'ব এবাৰ হ'ব ইনফিমাম অফ UPF হ'ব ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এগেইন লিমিট n tends to infinity কৰি দিম n tends to infinity কি আছে UPF কি আছে a cube by 6 1 plus 1 by n then 2 plus 1 by n আছে তো n tends to infinity কৰি দিয়া লগলে এগেইন কি পাম a cube by 6 into 2 equal to আমি কি পাম a cube by আমি 3 পাই যাম ঠিক আছে so finally we have achieved our solution our answer that means আমি দেখিলো কি ইয়াৰ পৰা আমি দেখিলো কি যে 0 to a x square dx that means lower integral equal to 0 to a bar x square dx upper integral equal to আমি কি পালো a cube by 3 therefore আমি according to the Reimann integrability theorem আমি Reimann integrability পৰা আমি কি পাও যে lower integral আৰু upper integral যদি হয় তেতিয়া হলে আমি কি ক'ব পাৰো function is integrable আৰু function যেতিয়া integrable হৈ যায় তেতিয়া আমি কি লিখো যে integration 0 to a fx means x square dx equal to আমি কিমান পালো a cube by 3 তো এটো হল ফার্স্ট প্রবলেম টু সলিউশন তো সেকেন্ড প্রবলেম টু একেটা স্টাইলৰ প্রবলেম তোমালোকে সলভ কৰি লব পাৰিবা হেতু পাৰ্টিশন টু এনেদৰে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিবা আৰু প্ৰবলেমটো হৈছে মই দেখাই দিছো আৰু মই যেনেকৈ এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিছো সেকেন্ড প্ৰবলেমটো ফলো কৰিবা আনসাৰ ডেফিনেটলি আহিব আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাবা So second problem to মই কৈ দিছো যে question number 2 দিয়া আছে কি show that integration 0 to a f of x dx equal to a to the power 4 by 4 on the closed interval 0 to a আৰু ইয়াতে function to f of x equal to কি দিয়া আছে x cube দিয়া আছে so similar way proceed কৰিবা আৰু partition to a মই যেটো partition মই দিয়া আছে given মই বোৰ্ডত লিখিছো যে a 0 to a comma partition to close interval ৰ কাৰণে partition to কেনেদৰে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিবা x not equal to 0 next point to x1 1 by a by n third point is twice a by n so in this way xn minus 1 point to n minus 1 divided a divided by n xn last point to n a divided by n বুলি কনস্ট্ৰাক্ট কৰি পেলাই lpf upf ফাইন্ড আউট কৰি পেলাই ফাইনালি তোমালোকে upper integral lower integral calculate কৰি চাবা আৰু সেই ভ্যালু দুটা ইকুৱেল আহিব আৰু this value will be equal to a to the power 4 by 4 but ইয়াতে সিরিজ তো অকমান ডিফারেন্ট হ'ব পাৰে সো এখিনি মিলাবলৈ যত্ন কৰিবা সো ডেফিনেটলি আনসাৰ আহিব আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so that's all about for today so sorry for delaying uploading the videos so due to my health condition I cannot upload the videos very soon so sorry for that so next time I will try to upload the videos as much as soon so thank you for visiting my channel